تولين تيكوساك مازال غاد نتاوي كي تيمورليوين مجردن غا فوموسو ياكي تنكرا نخوغا 2019 تنكرا وقارن الحراك غا سليمان كلين نحمل غا مسلا ياكي سي قباليين مشى الذولا قرا نستخدم السكين شكون وين نبوين ذين فكين يوناد يون بذليس غا فوانش تاكين أذليس يسمى لو حراك ان بوبل سونز اورغانيزاسيون كونتر بوان 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 ذا علي قايدين ذا سلماد فلسفي ثسرثات مازال تسمى كي لا فيلوزوفي بوليتيك ذاكي دي مونريال ولا بتيدش عندي كالي دي عدا ذا تي كيو 5 ذا اللي سيدي سوفور الزغيين كوجيتو دي ثمورث ذا الجزائر من الميكان 2022 واحد كورايا ايوا شو ثلاث وين ثكي كنت تعجب طاس شكون عليه قايدين وين يغران ويصغر يتفلسفيت تسرثات فيلوزوفي بوليتيك تمغلي النظام نهضو جنت ولا متد في الحراك سوذم فلسفيين sous angle de philosophie et de sociologie des mouvements sociaux donc يخدم ثموسنين ذكس السينير علي قايدين الزلفلاك علي الزلفلاك رشيد الزلفلا وانا وين عندي تولان تورا دونك قليل دقي باش نهضر شويه في الحراك غير ضغيت شو يكتبك الليفرين قبل الدفذور تسقسينا كذا عليه كني قارن فرنسي جو ريكوموند فيفمون وكنا داغم هذا اللي سكين ماشي داينا تندم ديس دا في مياكل يسقسين يشد نغا فو مستكين الحراك ولا كان خاطر يروح عليه ما كاين لا فويي يقلب مليح ويفكاد ثمورلي ثو سنان تمشي دي في الحراك كي اسكو الحراك يسعى ثما كي ثما زدايت نا ليدونتيتي كوليكتيف مايل الحراك كي اسكو شو تيجانو يبودرا الفريس سي سوينس وسنا هذوكس كمبا ايمانيس كي قارن اسكو باسكو n'a pas été organisé وسنا هاتسكو الا بيان في دو با سورغانيزي مثلا سقسي راني كيما اننا تدير فلاس عليه داني كاع سقسينا ديالين ايوا شو ديك كي دون فاسون سبونطاني ما لا صحيح كي سبونطاني ايوا شو ديك سبونطاني ذا شو ثو كاما الحراك كي لا ناتور دو الحراك ايوا شو كاين اسقسي تكون يعجبني مليح ايوا شو الحراك كي يكسب ايني لان ذا سكاسير اديولوجي ناس نكثان il a tout fait pour éviter na évacuer tout débat idéologique ذا شكي غايجن تديوني تكير هذا تلي تمجرد افثديوني النظام سينير عليا ذيك النظام زول في كاس كان مزوارو عليا ولا ذا قبل هذا تسقسير مزوارو تسميت كان عليا ماشي تكتم زورو يورا ذليس يورا ذليس سويس كرا يورا زوج 2016 يوان داني بودليس استعرف في ديفران ديال الماروك نور ببليشين سمياس علاقة فلسفة سبينوزا السياسية بفكر هوبس السياسي يعني ذا شو ذا الساغ يقلان يرتفع فلسفة سبينوزا ثسنثانت أكذا تكثيوين يكتبوا بيون مستوى فلسفة يعني هوبس يكشدن السرثيت أوكي ذا ليس أمزوين سادليس ويسين ذا سقوس سادني دي فرد كي ديال كيباك تزرقين بوكين باك يسمياس وي تال ما باتري يفرد اسكوس يزرين نسقسي كان مزوارو اعلن ايوا شو تخمض هذا اللي ساكين الحراك راسو لما في الحراك راسو لما نير دا بريباري غونسو مودو ما شاكتيني اديني ايوا شو qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre ce qui m'a poussé à écrire ce livre il y a deux choses l'une on peut la qualifier de subjective et l'autre un petit peu d'objectif. Celle subjective, c'est que j'étais lire parmi les personnes un changement de l'Algérie. Ça fait depuis 10 années qu'il y a un changement de l'Algérie vers une démocratie. Donc, ce qui fait Midi Oussal Hiraka, c'est quelque chose que vraiment il m'a surpris par surtout sa grandeur et sa taille. Il y avait un changement. Vraiment, j'étais subjugué émotionnellement, c'est quelque chose de grandiose. J'ai même écrit dans le livre là, Où elle est ma patrie, j'ai parlé de ça. C'est un moment de bonheur que j'ai vécu, il me semble qu'il ne va pas se répéter. C'est un moment vraiment de bonheur. Les moments
D'ailleurs, je l'ai suivi, imaginez, je l'ai suivi à distance seulement, sur Internet les premiers jours. J'étais vraiment heureux, j'ai goûté au bonheur grâce à ce Hirak. Et ensuite, j'ai été en Algérie, j'ai participé au Hirak, surtout dans des marches à Bougie et aussi à Alger. J'ai commencé par Alger, par exemple 5 juillet, je l'ai vécu à Alger. C'était immense pour moi. C'était vraiment la marche sans que je pouvais pas contrôler ça. Ça, c'est le côté émotionnel. Le côté un petit peu qu'on peut qualifier d'objectif, il est surtout scientifique et académique. Parce que nous, depuis maintenant quelques années, je m'intéresse aux mouvements sociaux. J'ai pas mal lu sur les mouvements sociaux. Je me suis intéressé aux premiers mouvements sociaux, c'était l'Aroche 2001. J'ai travaillé beaucoup sur l'Aroche, donc j'ai lu pas mal de livres sur l'Aroche, mais aussi j'ai lu pas mal de livres sur ce qu'on appelle la sociologie des mouvements sociaux. Donc ça m'a donné des outils d'analyse et aussi des outils d'observation, parce que j'ai passé 2 mois. Ces 2 mois, j'étais en tant qu'observateur, j'étais en plein Hirak, je prenais des notes et je vivais le Hirak de l'intérieur. En tant que militant, oui, je participais au Hirak en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'observateur. C'est vrai, c'est difficile à distinguer entre les autres, et parfois le militant l'emporte sur entre guillemets, le scientifique, mais ce qui fait la particularité de ce livre, j'ai essayé par tous les moyens qu'il soit un petit peu objectif, et c'est au lecteur de juger est-ce que j'ai réussi en quelque sorte à analyser ce phénomène d'une façon objective ou pas. تنمية كيكين تغنفهمي واشو تفهمي واشو إلهام وذليس كيان أتغم c'est très très fouillé efficace donc plusieurs aspects il a le côté sentimental عليه باش كان يدير mais tu n'es pas le seul et فرحان qui accompagne ce moment je fais même كذاك au début نلحقك avec TQ5 on a consacré beaucoup d'émissions يكون نسرم نسرم وكني الحركه داويه كيرا وكني غادي اللي يمدانني كي غرفاني كتلين ديال الجزائر فرحان سيكي قبايلي نغويا ماشا لكن قنصبيت فخ ثانكا مخالفه هذا شكل المقول كذاك ايواشو ذوك اللي ساكنك تصمدي واشو ثانكا مخالفه ذاك شي فكر برينسيبالمون ما فهمها ثلاثه سبيوين tu as parlé de la problématique de l'idéologie. Tu as parlé de la violence et surtout de la dimension tactique de la confrontation politique entre le pouvoir et le peuple. Oui, il faut noter chacun aller. Pour parler essentiellement de quoi, de ce qu'il lui manquait essentiellement. Ce que j'ai constaté, il lui manquait une organisation. D'ailleurs, il le revendique explicitement. L'organisation dans la spontanéité. J'ai voulu savoir qu'est-ce que ça veut dire la spontanéité et qu'est-ce que ça veut dire le rejet de l'organisation. Et aussi, le Hirak, il a évité, il y a une tendance à éviter l'idéologie. Il ne peut pas y avoir un groupe sans, ou bien une action collective sans idéologie. Parce que qu'est-ce qu'il fait rassembler des personnes? C'est certainement une vision. Pourquoi, par exemple, chaque vendredi, on se retrouve dans une marche, c'est parce qu'on a une vision, donc on a pratiquement une idéologie. Donc je me suis posé la question, comment se fait-il un groupe, il veut être soudé, il refuse un moyen qui peut le souder et lui garantir l'unité. C'est ça les questions que je me suis posées. Plus aussi, le Hirak, il est connu pour son pacifisme. Donc, est-ce que c'est un mouvement pacifique? Est-ce que c'est du pacifisme? Ou juste, c'est un moyen pour lui de lutte imposé par la conjoncture et le contexte. Parce que être pacifique, ça veut dire que tu es contre toute violence. Ça veut dire dans ta philosophie politique, si tu es contre la violence, par exemple, même tu es contre la violence contre les femmes, la violence policière, la violence contre les animaux, ça veut dire que tu veux vivre dans un pacifisme total. Est-ce que le Hirak est dans cela? Je ne crois pas. Et ce que j'ai démontré, parce que par exemple, est-ce que le Hirak il était pour l'annulation de la condamnation à mort
est-ce qu'il est pour, contre? Est-ce qu'il est pour, par exemple, éliminer la violence conjugale et la violence contre les femmes, le féminicide? Est-ce qu'il peut discuter ça? Est-ce qu'il est contre, par exemple, la revanche? Par exemple, est-ce que pour lui, c'est quelque chose d'important ou pas? Donc, c'est des questions que je me suis posées et j'ai essayé de répondre à travers mes discussions avec des gens qui ont participé au Hirak. Finalement, le mouvement n'a pas voulu s'organiser, il voulait toujours rester dans la spontanéité. À se demander, est-ce que le Hirak a bien fait de ne pas s'organiser? Il can organiser les affrontements idéologiques. Les choses seront plus compliquées. هذا شنو جان يوجد organiser مانيز وقيلا يمي يوجد تفرتك les divergences idéologiques اي جان le système il va profiter de ça pour كاين à mon avis c'est qui سباجت ولا تجيني. C'est facile de dire que voilà, le Hirak il aurait dû s'organiser, ça aurait été mieux. Pour n'importe quel sociologue, il va dire ça, parce que l'organisation en elle-même, c'est une ressource. C'est une ressource pour n'importe quel mouvement, n'importe quelle action collective. L'organisation, c'est une ressource. Parce que imaginez, il va une action. C'est facile lorsqu'il y a une organisation de faire une action en plus bien ciblée. Elle va cibler, organiser, on la cibler, elle va être bien déterminée. Ce qui s'est passé pendant le Hirak. Pendant le Hirak, ils ont essayé de garder la spontanéité en quelque sorte, qui fait quelque chose de très honneur, du plaisir. Ils sont tombés de ce qu'on appelle, de ce que Lénine appelle le spontanéité. Ça veut dire que la spontanéité, c'est un culte. Donc, ils veulent le garder. Alors que n'importe quel mouvement, pour qu'il s'inscrit dans la durée, il lui faut une organisation. Il faut qu'il s'organise le minimum au moins. Il doit s'organiser. D'autant plus que le Hirak, on l'a vu, il dit que voilà, moi, je m'inspire de la révolution du 1er novembre. Alors que la révolution du 1er novembre, elle est née organisée. Et en plus, elle s'est réorganisée en 1956. Imaginez, elle est née organisée, elle avait déjà un discours, elle avait des leaders, plus elle avait des organisations. Elle était organisée. Elle est organisée, ce qui lui a en quelque sorte garanti qu'elle va s'inscrire dans la durée. D'ailleurs, en 1957, dans le congrès de la SOMAM, il dit carrément dans l'un des articles du congrès de la SOMAM, il dit explicitement, voilà, notre révolution, ce n'est pas une anarchie, c'est une révolution organisée. Ils le disent comme ça. Donc, ça, le Hirak, il s'est privé de cette organisation. Alors que de l'autre côté, leur adversaire direct, c'est un État qui est très organisé. Un État qui a une organisation très, très forte, plus il a un discours, donc il s'est privé d'outils pour, en quelque sorte, renverser ce système qu'il voit comme adversaire. Et donc finalement, pourquoi le Hirak a-t-il évacué tout débat idéologique? Oui, aussi dans le débat idéologique, parce que dans l'idéologie divise. L'idéologie divise. En général, qu'est-ce que c'est que l'idéologie? L'idéologie, en général, on ne se qualifie pas d'avoir une idéologie. Toujours l'idéologie, c'est l'autre. D'ailleurs, Raymond Aron, il dit ça. L'idéologie, c'est l'autre. On ne dit jamais, moi, j'ai une position idéologique. C'est toujours c'est l'autre. Donc, il y a un regard négatif envers l'idéologie. Et le Hirak, il a évacué ça. Il a évacué ça parce que pour lui, l'idéologie, ça se résume à quoi? Ça se résume au débat des démocrates avec les islamistes. Et dans l'imaginaire collectif, ce débat-là, il était à l'origine d'une décennie noire. Donc beaucoup, j'ai discuté pas mal avec entre guillemets des hirakistes. Ils me répondent carrément, voilà, le débat idéologique, il était à l'origine de la décennie noire.
Ça, on peut le qualifier de psychologique. Donc, et aussi, l'idéologie, pour eux, islamistes, démocrates ou bien laïcs, pour eux, c'est une vision, c'est une lecture de la réalité qui est dépassée. Pour eux, ça ne reflète pas la réalité d'aujourd'hui. La société a changé, donc ce discours-là, il est une pseudo-connaissance, une vision tronquée de la réalité. Elle est erronée de la réalité. Donc, on ne veut pas de ça. Ça, c'est acceptable jusqu'à là, c'est acceptable. Mais il y avait un mais. Parce que pour souder le groupe, il te faut ta propre idéologie. Tu as évacué toutes les idéologies. Mais pourquoi tu n'as pas construit la tienne? Pourquoi le Hirak lui-même n'a pas laissé l'émergence d'une idéologie, d'un discours qui est capable de remplacer le discours du pouvoir? Il ne l'a pas fait, il a évité ça parce qu'il a pris une certaine conception de l'idéologie qu'on trouve chez Marx et Engels. Si la conception de Marx et d'Engels de l'idéologie. Je peux te citer quelque chose, vous citer quelque chose par rapport à ça, de Engels et Marx. Donc, le Hirak, pour éviter la division dès le début du processus, une sorte d'accord implicite s'est imposé à la conscience collective en construction, comme règle suggérant aux participants au mouvement de protestation l'évitement de l'idéologie. Le Hirak rejette toute l'idéologie par souci de pragmatisme. Parce que le fait, toi, tu rejettes l'idéologie, c'est que tu es pragmatique. Tu es pragmatique. Donc, il dit l'essentiel pour nous de faire tomber le pouvoir. Et on va discuter par la suite. Donc, ils veulent changer la réalité. Donc, ils sont pragmatiques. Tous les moyens sont bons pour changer. Donc, s'il y a des islamites, s'il y a les démocrates, tout le monde, on va y aller. L'essentiel de faire tomber ce pouvoir. Donc, les participants de Hirak ne veulent pas de division partisane, parce que pour eux, les divisions partisanes vont en quelque sorte scinder et créer des divisions à l'intérieur de Hirak, ce qui va arranger le pouvoir. Donc, par l'idéologie, les hirakistes pointent du doigt quoi? Les deux courants protagonistes, les islamistes, comme on a dit, et les démocrates ou bien les laïcs. Cette vision d'idéologie qui a été adoptée par le Hirak fit de l'idéologie une pseudo-science. Une pseudo-science, donc on est loin de la conception originelle de l'idéologie telle qu'il a développée d'études tracées, parce que c'est lui qui a inventé ou bien qui a créé ce concept. Donc, on est loin de ça, parce que pour ce sociologue, l'idéologie, c'est une science. C'est la science des idées. Ce n'est pas une pseudo-science, c'est au contraire, c'est une science des idées. Donc, en rejetant ça, il se rapproche de quoi? De la conception de Marx et d'Engels, celle qui a été développée dans leur livre L'idéologie allemande. L'idéologie, pour eux, qu'est-ce que c'est? C'est une chimère, c'est une illusion. Donc, qui fait en sorte elle est créée par l'humain, mais qui fait en sorte qu'elle domine l'humain. Donc, une création de l'humain pour qu'il soit dominé par cette idéologie. Donc, ils ont évacué ça. Ils se retrouvent quoi? Face à un État très idéologisé, un État organisé. Il a des appareils de répression, il a aussi des appareils idéologiques comme la religion, comme l'éducation, la culture, les médias. Tout cela travaille pour le pouvoir en place. D'ailleurs, ils sont en train de les instrumentaliser. C'est des appareils traditionnels de n'importe quel État. Le Hirak, il a évité l'idéologie parce qu'il a peur de la division, mais il a une conception de l'idéologie qui se rapproche plus de celle de Marx et d'Engels, celle qui dit que l'idéologie est une pseudo-science et une ironie ou bien une illusion ou une chimère qui donne une image erronée de la réalité. Donc, ils ont écarté ça. Pour eux, l'islamisme et la démocratie ou bien la laïcité, ce sont des interprétations d'une réalité dépassée aujourd'hui par la société algérienne.
Donc, ce n'est pas la peine de ramener ce débat-là parce qu'on va le ramener juste pour diviser. Donc, ils sont plus pragmatiques. Mais de l'autre côté, il y a un État, leur adversaire, c'est un État qui s'appuie sur des appareils. Il a un appareil de répression, de coercition, l'Askar, la police, la justice. Tout ça, ça donne de la force. Et il y a aussi de l'autre côté des appareils idéologiques, tels que l'école, tels que la culture, tels que la religion, tels que la presse. Tout cela travaille pour le pouvoir. Donc, imaginez, on se retrouve pratiquement dans une situation de faiblesse. Le Hirak se trouve faible par rapport au pouvoir. Il s'est privé d'un outil, d'autant plus que les sociologues, pratiquement tous les sociologues disent qu'un groupe, pour qu'il soit uni et solide, il faut qu'il y ait de l'idéologie, parce que l'idéologie, c'est l'idée qui nous pousse à y aller ensemble vers quelque chose. Donc, c'est ça qui fait que l'action collective peut exister. المثالين سقسيدي سدوني من بغات لي تدويني تكين كذا شكوتشيني ذا مسناوت فلسفي تكين تسرثيث سخدمض نجي ثما وذاك نسخدمض يعني من une approche basée sur la tradition institutionnaliste qui renvoie à un philosophe anglais du siècle 16e siècle, je pense. يخدم لها تصا في الشغل كاين لا دغايني منقار لي بارادوكس بروبلème animant certaines pratiques politiques donc chez les acteurs politiques دا شكل يستخدموا تروح تنوض دا شو يخدمن ويا لكن دانير tu as parlé du contexte de conflit avec les philosophes américains Charles Tilly, Sidney Taro, de la sociologie, les sciences politiques. Donc, il faut les concepts qui sont Donc, le Hirak, déjà, par définition, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est? Parce que lorsque ça a commencé, il y a beaucoup qui disent la révolution, d'autres disent un mouvement de protestation. En conclusion, que le Hirak, tel qu'on l'a vécu, c'est plus un mouvement de protestation qu'autre chose. Le fait de dire ça, ça ne va pas diminuer sa valeur. Hein. Ce n'est pas dans le fait de dire, voilà, c'est un mouvement de protestation, donc il est moins valeureux qu'une révolution. Non, c'est un mouvement de protestation. Pourquoi? Dans la sociologie de Turin, il parle de trois principes qui déterminent ce que c'est qu'un mouvement, ce que c'est qu'un mouvement, une action collective. Ces trois principes, un, c'est l'identité, ça veut dire qui lutte. Et le deuxième, c'est l'adversaire, désigner l'adversaire. Donc, contre qui lutte. Et le troisième, quelle est son idéologie? Quelle est sa vision? Quelle est l'alternative? Où il va y aller? Donc, ces trois-là. Ces trois principes, on ne les trouve pas dans le Hirak. On trouve, parmi ces trois, on ne trouve qu'un seul. Celui qui lutte. J'ai fait que le Hirak, il n'a pas d'identité. On ne sait pas qui lutte. Parce que dans le Hirak, il n'y a pas une classe sociale bien déterminée, ou bien un groupe social, où on n'a pas. Si tout le monde, il y a en quelque sorte une multitude de personnes qui se rencontrent seulement le vendredi. Qu'est-ce qui les fait rencontrer? C'est l'adversaire. Ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas discuté idéologiquement. Ils ne veulent pas discuter idéologiquement. Ils ne veulent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils fait rencontrer? C'est qu'ils ont un seul ennemi. Il est bien déterminé. Donc, ils ont déterminé l'ennemi. Et ils n'ont pas d'organisation. Et ils n'ont pas d'idéologie. Donc, ils ont seulement l'adversaire. Ils ont l'adversaire. Ils ont le fait qu'ils ont que l'adversaire, selon Turin, un mouvement qui est basé sur un principe seulement, celui de déterminer, d'identifier son adversaire, on est en face d'un mouvement de protestation.
un mouvement de protestation. Ce que j'ai constaté, un mouvement de protestation, il a une nature. Est-ce que c'est un mouvement de protestation qui a une nature sociale et économique? Non, il est plus politique parce qu'il est né dans un contexte politique. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Hirak, il était là pour répondre à une problématique politique posée par le Bouteflika lorsqu'il a voulu briguer un mandat de trop. Donc, on est en plein contexte politique. De plus, ce qui a mis de l'avant le Hirak, il a dit, voilà, mon ennemi, le pouvoir, je veux changer dans un conflit politique. C'est pour ça que j'ai été chercher Charles Tilly dans sa théorie de ce qu'on appelle de conflit politique. المثال اللي غتكفو سوسكسي غنقامون فغايا اللي نزغايا في كاتي دي سوا اللي انتي كوسا كتكون فغا اد الاول هذا كان ادليسي يوغا اللي قايدين دوينكس عندنا زلاطه سوسكسي يدي قيمن غنقامون comment tu expliques aller des mouvements similaires dans le monde de beaucoup, je dirais pas beaucoup, mais peut-être moins, qui sont moins importants aussi bien en termes de nombre et en termes de la durée dans le temps que le Hirak ont réussi, genre l'Europe de l'Est par exemple. Pourquoi? À peu près dans ce qui s'est passé au Chili, etc. Comment tu expliques que le Hirak, après 3 années, ça n'a rien donné? Pour dire ça n'a rien donné en général, non. Mais sur leur objectif, oui. Parce que le Hirak, il est dans une posture qui ne sort pas de la logique de ce qu'on appelle la politique du champ. Je fais référence à Bourdieu. Il accepte les règles de jeu. Il les accepte. Il ne veut pas les changer. Et juste, il veut avoir sa part dans le même champ politique. C'est pour ça parce que le Hirak, il est dans la politique. Il est dans la politique, ce qu'on appelle des rapports de force verticales. Il veut que le pouvoir change. Pour lui, la politique, elle n'est pas horizontale. C'est pour ça, par exemple, il refuse les débats sur des questions sociétales et culturelles. Il ne veut pas, parce que cela, en quelque sorte, implique des rapports horizontaux. Il ne veut pas de ça. Il est dans la verticalité. Donc, le Hirak, il est dans les institutions. D'ailleurs, les premières revendications, le Hirak, qu'est-ce que c'est? C'est d'appliquer des articles de la Constitution. Il ne voulait pas changer, un changement radical. C'est pour ça que je dis qu'il n'était pas révolutionnaire. Il est dans le même système dans lequel est le pouvoir aujourd'hui. Seulement, il veut avoir sa part dans ce système. Il ne veut pas remettre en question le système. Il veut avoir sa part. C'est pour ça. Donc, pourquoi ça a réussi ailleurs? Ça a réussi ailleurs parce qu'il y avait des organisations. Il ne faut pas oublier que les sociétés que tu viens de citer, c'est des sociétés organisées. Il y a de la société, ce qu'on appelle la société civile. Plus, il y avait les syndicats. Les syndicats ont joué un grand rôle, contrairement à chez nous. Pourquoi les syndicats ils n'ont pas joué un grand rôle? Parce qu'on les a évacués. Même les partis politiques, ceux qui ont voulu rejoindre le Hirak, on les a rejetés. On les a rejetés, on les a empêchés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a empêché tout le monde de parler au nom de Hirak parce qu'il n'y a pas un nous de Hirak. Ça n'existe pas. N'importe qui peut parler au nom de Hirak. D'ailleurs, même le pouvoir, il parle de Hirak. Aujourd'hui, le pouvoir de Tebboune, c'est un pouvoir hirakiste. C'est un pouvoir hirakiste. Il a institutionnalisé le Hirak. C'est un pouvoir hirakiste. Il le revendique en tant que tel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'empêcher? Non. Parce qu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de leadership, il n'y a pas de discours, il n'y a rien. Donc, n'importe qui peut se revendiquer de Hirak. Même moi, si par exemple, je ne revendique pas la démocratie, je peux me considérer de Hirak. Personne ne peut m'empêcher. C'est ce qu'il a fait le pouvoir. Tant que tu n'as pas de leader, il va y avoir des leaders informels. D'ailleurs, il y avait des leaders informels. On est rentré dans l'informalité. Tu ne désignes pas tes leaders formellement, il va y avoir des leaders informels. Ils vont essayer de parler. Et lorsqu'ils parlent, ça crée des polémiques à l'intérieur du Hirak. Donc, tout cela a fait en sorte que le Hirak n'avance pas. Imaginez pendant la pandémie, et il y avait des gens qui parlent, voilà, on doit arrêter les manifestations. Mais qui a été capable de parler au Hirak? Personne.
Mais si on avait une organisation, si on avait un leader, il suffit d'écrire un communiqué. Voilà, à partir d'aujourd'hui, nous, on ne va pas faire des manifestations en respectant les mesures les mesures là de Covid, de lutte contre le les Covid. mesures sanitaires. Oui, les mesures sanitaires. Mais ça ne s'est pas fait. Il a fallu qu'un groupe de médecins écrivent quelque chose pour que le Hirak écoute. Et malgré ça, sur le territoire national, il y avait certaines régions qui continuaient. De plus, lorsque le Hirak a voulu revenir, malgré la pandémie, ça n'a pas marché. Mais s'il y avait une organisation, il suffit d'appeler. Il suffit d'appeler, hop, tout le monde va y aller. D'ailleurs, aujourd'hui, pour l'anniversaire de Hirak, et s'il y avait une organisation, ça va y aller. Parce que la spontanéité, elle ne dure pas dans le temps. On ne peut pas être spontané tout le temps. Par exemple, maintenant, on attend le Hirak du 22, ces jours-ci, qu'il se déclenche spontanément. Mais ça va pas se faire comme ça. Mais s'il y avait une organisation, tu as des syndicats, tu as des organisations des étudiants, tu as des associations un peu partout, ils se rassemblent, ils vont se mobiliser, ils vont y aller dans la société, parler à tout le monde. Le rendez-vous du 22, il va y avoir du monde. Mais ce n'est pas le cas. Ça n'était pas fait. Je ne dis pas qu'il ne va rien avoir le 22. Je ne peux pas le savoir parce qu'il peut y avoir. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Mais il démarre en quelque sorte faux quelque part parce qu'il laisse toujours la spontanéité. On va faire appel et les gens vont venir. Ça a marché une fois. Ça ne peut pas marcher tout le temps. C'est ça ce qui est navrant. De plus, le Hirak, le début, c'était bien. C'était bien dans un sens démocratique. Il y avait de la discussion sur la politique. Avant le Hirak, les gens ne s'occupaient pas de la politique. La majorité s'occupait d'autre chose. Parlaient de sport et de football plus que d'autres choses. Mais par la suite, ils ont commencé à débattre, à discuter politique. Mais est-ce qu'ils veulent que cette discussion politique soit cadrée et protégée en protégeant les libertés individuelles et collectives? Ça, c'est discutable de point de vue idéologique. Cette discussion n'a pas été faite. Imaginez que le Hirak a commencé à discuter sur des choses qui appartiennent à la démocratie, sur des choses idéologiques. Aujourd'hui, le Hirak aurait pu avoir des réponses à ces problématiques. Il aurait pu avoir une feuille de route et aussi proposer une alternative rassembleuse. Mais malheureusement, il a refusé tout cela. Il se retrouve aujourd'hui juste à appeler à une manifestation. Par exemple, supposons que le 22, on va sortir. Il va y avoir beaucoup de monde. Et après, qu'est-ce qu'il va se passer? Est-ce qu'il y a un après? Personne. Après, qu'est-ce qu'il va se passer? On va discuter de quoi? Est-ce qu'il va y avoir une alternative? On ne sait pas encore. On ne sait pas, le Hirak ne le sait pas et personne ne le sait. On doit attendre et le pouvoir, par contre, c'est tout. Le pouvoir sait ce qu'il va faire dans un mois. C'est ce qu'il va faire. D'ailleurs, les rendez-vous électoraux, il les a en quelque sorte réalisés. Et il en a d'autres rendez-vous. Par exemple, ils sont en train de préparer le deuxième mandat de Tebboune, soit c'est lui qui va se présenter ou bien quelqu'un d'autre. Donc, il va y avoir une continuité de ce pouvoir, alors que de l'autre côté, tout a été éparpillé, tout a été en quelque sorte découragé. L'élan politique qui avait donné l'espoir de remplacer ce pouvoir, il n'est plus aujourd'hui. À cause de quoi? À cause des gens qui sont dans le Hirak, à cause de moi et pas mal de personnes. On n'a pas su comment, en quelque sorte, canaliser ce rejet du pouvoir et de le rationaliser. L'élite, elle était absente. L'élite, pratiquement, elle était absente et elle était, en quelque sorte, pas absente volontairement. On l'a empêché de prendre son rôle. Qui l'a empêché? C'est les gens à l'intérieur du Hirak. Il y avait un discours populiste, anti-élite et qui essaye en quelque sorte de rouler dans une anarchie sans un objectif clair.
Et aller toute la somme de toutes ces hésitations, le fait de ne pas su ou voulu s'organiser, le contexte de Covid qui a été une bénédiction pour le pouvoir, Oui. a fait que ce dernier maintenant, il s'est renforcé et il sera difficile de redémarrer la machine. Et peut-être pour le pouvoir, le seul obstacle qui lui est resté, c'était la Kabylie. Et maintenant, il est en train de la mater, comme on est en train de voir. Et c'est là ma dernière question. Qu'est-ce que tu penses de ces centaines d'arrestations massives, notamment en Kabylie? Oui, il y a des arrestations massives, pas seulement en Kabylie, il y en a en Non, Kabylie. non, Parce que 80% la c'est la Kabylie, Kabylie. 80% c'est la non, Kabylie. parce qu'en Il faut dire Kabylie, il y les a choses telles qu'elles sont, Ali. Hein. non, Il faut dire les non, choses parce telles qu'en qu'elles sont. Kabylie, Oui. il y a beaucoup de militantisme, donc c'est tout à fait normal qu'il y a en Kabylie un peu plus. De plus, la désignation du MAC comme étant une organisation terroriste a fait en sorte que les gens qui sont un petit peu proches ou bien qui sont dans le MAC sont arrêtés à cause de cela. Et ça, pour moi, c'est une atteinte à la liberté d'opinion, c'est une opinion politique. Le fait que tu fais pas de la violence, le fait que tu imposes ça, tu n'imposes pas tes idées par la force, moi, j'ai le droit d'avoir une utopie dans ma tête. J'ai le droit de voir, voilà, pour moi, l'Algérie, elle peut être divisée en un petit village. Moi, je serais heureux de vivre à Oukasselman. À Oukasselman comme un État, comme un petit État dans un ensemble. Peut-être même un État autonome. Donc, j'ai le droit d'avoir une opinion pareille. J'ai le droit d'être individuel et anarchique. Et anarchiste, par exemple, je ne veux pas d'État. Dans ma pensée, je ne veux pas d'État. Mais dans la vie, je respecte les lois. C'est ça le plus important. Mais dans ma tête, je peux ne pas avoir une conception d'État. Je veux que je sois libre et ainsi de suite. J'ai le droit d'avoir ces idées. Mais le pouvoir actuel ne veut pas des idées qui ne marchent pas avec son discours. Et de plus, il a trouvé un bouc émissaire pour taper sur tout mouvement de protestation. Donc, et en plus, il y en a des gens qui sont en grève de faim. Parmi des grévistes de faim, il y en a une personne qui a perdu sa vue à cause de la grève de faim. Imaginez ça, et c'est possible qu'il va y avoir des victimes. Ça, il n'y a pas de quelle façon, parce que tout, Bouteflika, il a tout brisé. Le Hirak, il a continué, parce qu'est-ce qu'il a fait le Hirak? Il a tué tous les partis politiques, il les a discrédités, il l'a mis dans le même panier que le pouvoir. Alors que ces institutions politiques, les partis politiques, il y en a parmi ces partis politiques qui sont dans l'opposition, ils ne sont pas dans le même panier que le pouvoir, c'est pas vrai, de mettre tout le monde dans le même panier que le pouvoir. La lutte ou l'opposition n'a pas commencé avec le Hirak, ça a commencé avant. Personnellement, moi, je sortais contre le pouvoir avant le Hirak. Et il y en a pas mal, il y en a des milliers qui étaient opposants à Bouteflika dès son premier mandat. Donc, on ne peut pas parler d'opposition seulement avec le Hirak. Donc, que le Hirak l'a effacé. Et maintenant, ce que le Hirak a laissé, il est en train aussi de l'effacer. Le problème, il est là. Et je ne sais pas ce que tu as des questions par rapport à autre chose, parce que le mouvement sur la Kabylie, dans le livre, il n'était pas, lorsque j'ai écrit le livre, moi, ça fait maintenant, je l'ai terminé, ça fait plus d'une année que j'ai terminé l'écriture du livre. Donc, le mouvement souverainiste du MAC, il n'était pas d'actualité. De plus, il ne faut pas oublier que ce mouvement, je ne sais pas ce que tu te souviens, Rachid, lorsqu'on les invitait, ils disent, voilà, ce Hirak, c'est un problème algérien. Ils le disaient, c'est le problème de nos voisins. Même ils appelaient les Kabyles à ne pas participer. Et jusqu'à présent, ils disent qu'il ne faut pas participer. Nous, notre problème, c'est autre chose. Nous, on veut l'indépendance. Donc, ce que le Hirak
si le Hirak réussisse avec sa démocratie, la question de l'indépendance, c'est possible qu'elle sera écartée. Alors que il vaut mieux, moi, si tu te souviens, dans les débats, j'ai dit aux maquistes au début qu'il vaut mieux avoir affaire à un État démocratique qu'à un État autoritaire. Et il y en a qui m'ont dit non, mais on est en plein dedans. Il vaut mieux avoir à la démocratie qui peut sortir, par exemple, du Hirak, tu peux discuter avec elle, si possible, qu'il peut y avoir une certaine acceptation du discours souverainiste, mais avec le pouvoir actuel, plus avec la constitution algérienne, pratiquement, il y a une impasse institutionnelle pour ce mouvement. Institutionnel, je dis. Pas sociologique, pas politique. Je parle institutionnel parce que politique, il peut y avoir des changements, je suis ouvert à ça. Mais institutionnel, aucun pouvoir aujourd'hui ne peut donner la possibilité d'organiser un référendum qui divise. Alors, parce que ça, c'est impossible de point de vue institutionnel. De plus, il ne faut pas oublier que le MAC, ou bien les souverainistes, ils disent qu'ils sont dans un combat pacifique. Donc, de quelle façon tu peux imposer à un pouvoir autoritaire ta vision politique? Il faut revenir jusqu'à la révolution de 1954. Et il a fallu la guerre pour imposer le changement au colon, au colonialisme. Et il a fallu la violence. Mais la violence, elle est écartée par ce mouvement. Par définition, ce mouvement, il s'inscrit dans le pacifisme. Est-ce que le pacifisme va le piéger? D'y aller vers quoi? De quelle façon il peut imposer? Je ne sais pas. Il y a une impasse. Même ceux qui sont à l'intérieur du mouvement souverainiste ne répondent pas à cette question. Ils disent, voilà, on va y aller l'imposer de l'extérieur des institutions internationales. Ça ne marche pas de cette façon. Si tu n'as pas un mouvement qui s'impose de l'intérieur, tu ne peux rien faire de l'extérieur. La révolution algérienne, elle marchait de l'intérieur et de l'extérieur, pas seulement de l'extérieur. Donc, ils sont dans une impasse. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont suffisamment de génie pour sortir de cette impasse? Je ne sais pas. De toute façon, je ne sais pas, j'ai ma propre idée, mais elle est subjective. Je ne veux pas la partager. Très bien. J'allais te poser justement la question sur est-ce que la Kabylie a une part dans ton livre. Tu viens de répondre, tu dis comme quoi elle a été terminée. Et oui, la Kabylie, mais la question identitaire, j'ai parlé de la question identitaire lorsque je parlais d'idéologie et de l'évitement de débat. Le débat sur l'identité, le fait de le drapeau et de ne pas, ça, je l'ai traité. Pourquoi on rejette un débat identitaire? Je me suis posé la question dans le livre et aussi lorsque j'étais activiste, moi aussi, dans le Hirak, j'ai essayé pas mal de fois de parler de ça. Où est le problème si tu parles de tes mazir? Où est le problème si tu parles de la langue? Où est le problème si tu parles de l'obligation d'enseigner tes mazir? Où est le problème en cela? Où est le problème si tu as un symbole? Où est le problème? Moi, personnellement, en personne, je m'en fous des symboles, de tous les symboles, mais si on a des personnes qui donnent plus d'importance à un symbole, ou bien un collectif qui donne plus d'importance à un symbole, il faut le respecter. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, on a discuté de ça, si tu te souviens, dans les émissions. Et les émissions qu'on a fait, il me semble, elles sont bonnes à voir aujourd'hui. Exactement. Elles sont bonnes à voir aujourd'hui parce qu'avec recul, tu vas dire que peut-être on a touché là où c'est intéressant. Tout à fait. Merci علي ثاني ميرسي تصيد النهضة زاد اللي سيتي كتنظن وكنياتي دينا الصومي الثانية. Je vous recommande vivement de l'acheter, de le lire parce que c'est un regard qui combine à la fois l'histoire, la philosophie politique et les sciences sociales et les sciences politiques qui وكنا نفهم أين كان يقدر الفري سمو سوى كي نتني كان مقارن الحراك ذات اللي سي ديفرن ايثيك النظام من شتا سيا دوك سكوسا 2022 تزغيين كوجيتو سوزول لو حراك ان بوبل سانز اورغانيزاسيون كونتر بوان 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 ايه واحد في دارهم
عندما تبغى دي امازون ياك تغارين تمضين على لي بلاتفورم نوميريك اي تبغى علي تنميرتي اول اللي كنت قالها اول تنقالو سي كو جو دي je condamne le pouvoir aujourd'hui pour les arrestations et ce qu'on appelle le délit d'opinion الحبس تشورن العباد نديوي اللي نصبرها سعان الحق سعان la liberté de penser ce qu'ils veulent. Personne n'a le droit de les emprisonner pour leur opinion. Donc, un pouvoir pareil, ce n'est pas un pouvoir démocratique et ça demande une mobilisation, surtout en ce moment parce qu'il y en a des personnes qui sont en grève de faim. La grève de faim, c'est le dernier recours. Imaginez le corps, ça veut dire ton corps seulement, comme outil de pression et de prostitution. Et ça, il ne faut pas oublier parce que s'ils font on s'est mobilisé à l'extérieur parce que ça demande de la mobilisation à l'extérieur. Il faut qu'il soit accompagné par des actions et de la mobilisation extérieure. Et on a dire merci pour l'écoute. تنمير ثانيا ويت هذه تولين تيكوتاك مازال ناوير اسكاسيا النظام في موسو يكي ان الحراك اللي تسقسن سقسمي ايدي فدا هذا ديال التيار ديال الكاو نظني سيار ديال قيمه دي ثلويث